المشبہ بالفعل. کل بتایا تھا انا انا حروف تحقیق است. حروف مشبہ بالفعل میں انا انا جو ہے حروف تحقیق ہے. وہ کأنہ حرف تشبیہ، اور کأنہ جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کأنہ زید اسد، گویا کہ زید اسد ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کأنہ زیدن اسد، کأنہ زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے، یعنی زید شیر کی طرح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کأنہ جو حرف تشبیہ ہے. اور لاکنہ حرف استدراک، اور لاکنہ جو یہ حرف استدراک ہے. استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے تدارک کرنا، تلافی کرنا، یعنی ماقبل لاکنہ سے پہلے جو جملہ استعمال ہوگا اس میں جو کچھ بھی وہم ہوگا اس وہم کو لاکنہ ختم کر دے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو اسی لیے یہ کیا حرف استدراک ہے. وہ لیتا حرف تمنی، اور لیتا جو حرف تمنی ہے. تمنی کا مطلب آرزو کیا آتا ہے نا. وہ لعل حرف ترجی، اور لعل جو حرف ترجی ہے، یعنی امید کے لیے ہے، امید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. شروع میں جو ہے انشاء کی قسموں میں پڑھ چکے ہیں لیتا اور لعل کی مثالوں کو. سمجھے کہ نہیں؟ لیتا زیدن حاضرن، کاش کے زید حاضر ہوتا. سمجھے کہ نہیں؟ لعل عمرن غائبن، شاید کے یا عمر کے امید کے عمر غائب ہے. یہ مثالیں پڑھ چکے تھے. خیر، دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل وہ 6 ہیں، ان 6 کا بیان گزرا. ٹھیک، آگے اب فرماتے ہیں سوم. تیسری قسم ما ولا المشبہتان بلیسا. تیسری قسم جو ہے ما اور لا ہے، جو دونوں کے دونوں لیسا سے مشابہ ہے. کیا ہے؟ ما اور لا، یہ دونوں کے دونوں کس کے مشابہ ہیں؟ لیسا کے مشابہ ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کون؟ ما اور لا. المشبہتان کا معنی ہے، مشبہتان کا معنی ہے دونوں کے دونوں مشابہ، تسنیہ کا صیغہ ہے. باللیسا، لیسا، لیسا کا جو عمل ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ ان دونوں کا بھی وہی عمل ہوگا. اب لیسا کا عمل تو ہم نے پڑھا نہیں کہاں پہ ہے، تو آپ لوگ آگے بیان آئے گا حروف کیا جو کہتے ہیں افعال ناقصہ کے بیان میں، اس میں پڑھیں گے کہ لیسا کا عمل کیا ہے. تو لیسا کا جو عمل ہے وہی ما اور لا کا عمل ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ لیسا کے ساتھ مشابہ کا مطلب، لیسا کی طرح کا مطلب کیا ہے، تو اگر وہ عمل لیسا میں کنن، وہ جو ہے عمل جو ہے لیسا کا کریں گے. کون؟ یہ دونوں ما اور لا، یہ لیسا کا عمل کریں گے. گوئی تو کہے گا ما زیدن قائمن، ما زیدن قائمن، زید کھڑا نہیں ہے. ما زیدن قائمن، زید کھڑا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو اب دیکھیے ما کیا کرتا، اپنے اسم کو رفع کرتا، خبر کو نصب. تو زیدن قائمن مبتدا خبر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو زیدن کو رفع کیا ما نے، اور قائمن کو نصب کیا کس نے؟ اسی ما نے. تو ما یہ جو مشابہ لیسا ہے اور لا جو مشابہ لیسا، ان دونوں کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو کیا کریں گے؟ رفع کریں گے، اور خبر کو نصب. تو اب یہاں پہ جو مثال ایک ہی دی ہے، ما زیدن قائمن نہیں ہے، زید کھڑا یا زید کھڑا نہیں ہے. تو اب اس ترکیبی حالت میں کیا بیان کریں گے؟ تو اس کی ترکیب کیسے بیان کریں گے؟ تو فرماتے زیدن اسم ما است، زید ما کا اسم ہے. کون؟ یہ ما زیدن قائمن میں جو ہے ما کا اسم کون ہے؟ زید. اسی کو بتایا زید اسم ما است، زید ما کا اسم ہے. وہ قائمن خبر او، اور قائمن لفظ جو ہے یہ ما کی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ما مشابہ لیسا، زیدن اس کا اسم، قائمن اس کی خبر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قسم کس کی؟ چوتھی قسم اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسموں میں سے چوتھی قسم لائے نفی جنس. لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس یعنی وہ لا جس سے جنس کی نفی ہو. کس کی؟ جنس کی. آگے فرماتے ہیں اس میں لا اکثر مضاف باشد، منصوب و خبرش مرفوع. فرماتے ہیں کہ اس لا کا
اسم اکثر مضاف منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ اس لا کا جو اسم ہوگا اکثر مضاف منصوب ہوگا. وہ خبرش مرفوع، اور اس کی خبر مرفوع ہوگی. اس کی خبر مرفوع ہوگی. اور اوپر جو گزرا تھا ما اور لا المشبہتان بلیسا، اس میں یہ بات نہیں تھی کہ اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوگا منصوب ہوگا، بلکہ وہاں پہ تو یہ تھا کہ ما اور لا جو مشابہ لیسا ہے وہ اسم کو رفع کرتا ہے اور خبر کو نصب. اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوگا، وہ خبرش مرفوع، اور اس کی خبر مرفوع ہوگی. اور اوپر میں جو ما اور لا مشابہ بلیسا کے بارے میں بتایا تھا اس میں اس شرط کو بیان نہیں کیا گیا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ لا جو مشابہ لیسا ہے وہ اور ہے، اور جو نفی جنس کے لیے لا آتا ہے اس کا مطلب الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفی جنس کے لیے جو لا ہے وہ لیسا کے مشابہ نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور جو لا مشابہ لیسا ہے وہ پھر اس کا اسم جو ہے اکثر مضاف منصوب نہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو مشابہ نہ ہوگا لیسا کے، وہ جو لائے نفی جنس ہے، نفی یہ جنس کے لیے ہے، اس لا کا اسم اکثر کیا ہوگا؟ مضاف منصوب ہوگا اور اس کی خبر مرفوع. آگے فرماتے جیسا کہ لا غلام رجل ظریف فی الدار، مرد کا کوئی غلام گھر میں زیرک نہیں ہے. گھر میں مرد کا کوئی غلام کیا نہیں ہے؟ زیرک نہیں ہے. ظریف کا معنی ہے زیرک. تو اب دیکھیے لا یہاں پہ مرد کے کوئی غلام، ایک دم جنس کی نفی ہو گئی. گھر میں ظریف زیرک نہیں ہے. اب لا غلامہ رجولن کی ترکیب دیکھیے. غلامہ کیا ہے؟ لا کا اسم ہے اور کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف الیہ کون ہے؟ رجولین ہے. اور غلامہ کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ لائے نفی جنس ہے، جنس کی نفی کے لیے ہے، اور اس کا اسم جو ہے کیا ہوگا؟ اکثر مضاف منصوب ہوگا. تو اس کا اسم ہے غلام اور ہے مضاف، ساتھ ہی ساتھ ہے کیا؟ منصوب. آگے یہ ایک صورت یاد رکھیے گا کہ اس لائے نفی جنس کا اسم اکثر مضاف منصوب اور اس کی خبر مرفوع. تو یہاں پہ ظریفن جو ہے فدار، ظریفن میں ظریف یہ جو مرفوع ہے یہ اس لائے نفی جنس کی خبر ہے. آگے فرماتے ہیں اگر نکرہ مفرد باشد، مبنی باشد پر فتح. یہ دوسرا قاعدہ، دوسرا قانون، دوسری صورت ہے یہ کہ اگر نکرہ مفرد ہوگا، اگر نکرہ مفرد ہوگا تو فتح پر مبنی ہوگا. کس پر؟ مفرد کا مطلب سمجھے؟ یہ مفرد مرکب کا مطلب یہ نہیں، یعنی مطلب مفرد کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ مضاف نہ ہو. یہاں پہ مفرد کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مضاف نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مفرد ہو مرکب نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جس لائے نفی جنس کے بعد اگر نکرہ مضاف نہ ہو بلکہ مفرد ہو، جیسا کہ لا غلامہ میں جو غلام ہے یہ کیا مضاف ہے کہ نہیں
है रजुल की तरफ मुजाफ, लेकिन यहाँ पे मसला ये बता रहे हैं कि उस ला के बाद जो इस्म हो वो अगर मुफरद होगा तो फतह पर मबनी होगा। इस पर मबनी होगा, फतह पर मबनी होगा। तो मतलब ये है कि वो मुजाफ ना हो बल्कि मुफरद हो। जैसा कि ला रजुल फिद्दार, घर में कोई मर्द नहीं। तो अब देखिए ला नफी जिन्स है और रजुलुन है। रजुलुन यहाँ पे क्या है? नकेरा है और साथ साथ मुफरद भी है। मुफरद कैसे? वो ऐसे कि ये रजुल जो है किसी की तरफ मुजाफ नहीं है। अगर मुजाफ होता तो फिर मसला अलग होता, वो फिर फतह पर मबनी ना होता, समझे कि नहीं? और यहाँ पे क्या है? मुजाफ नहीं है, रजुल यहाँ पे किसी की तरफ मुजाफ नहीं है। तो अब मालूम हुआ कि अगर ला के बाद नकेरा मुफरद होगा तो वो फतह पर मबनी होगा। जैसा कि ला रजुल फिद्दार, घर में कोई मर्द नहीं। आगे फरमाते हैं वो अगर बादे ऊ मारिफा बाशत, अभी नकेरा का जिक्र था कि उस ला के बाद अगर मुफरद होगा, मुफरद होने का मतलब यही है कि वो मुजाफ ना हो, जिस तरह ऊपर बताया गया कि वो मुजाफ है। और यहाँ पे ये है कि मुजाफ ना हो बल्कि मुफरद हो तो फतह पर मबनी होगा। और तीसरी सूरत ये बता रहे हैं कि अगर उसके बाद मारिफा हो, इसके बाद उस लाए नफी, उस ला के बाद मारिफा हो। ऊपर दूसरी सूरत में ये था कि नकेरा मुफरद हो तो फतह पर मबनी। तो अगर मुफरद नकेरा ना हो बल्कि उसके बाद मारिफा हो तो क्या होगा? तो फरमाते हैं कि अगर बादे ऊ मारिफा बाशद, अगर उस ला के बाद मारिफा हो तो तकरारे ला व मारिफाए दीगर लाजिम बाशद, तो ला की तकरार दूसरे मारिफा के साथ लाजिम हो। क्या मतलब? उस इसमें के बाद अगर उस इसमें ला के बाद अगर मारिफा हो तो क्या होगा? तो कह रहे हैं कि दूसरे मारिफा के साथ ला का मुकर्रर होना लाजिम है। ला का मुकर्रर होना क्या होगा? लाजिम है। समझ रहे हैं? वह ला मुलगा बाशद, और ला जो है मुलगा होगा। क्या मतलब? यानी मतलब यह है कि उस ला के बाद अगर मारिफा हो, नकेरा ना हो, तो उस सूरत में दूसरे मारिफा के साथ ला का मुकर्रर होना, मुकर्रर बयान करना लाजिम होगा। जब मुकर्रर बयान करोगे तो उस वक्त ला कोई अमल नहीं करेगा बल्कि वो मुलगा होगा। मुलगा का मतलब अमल ना करेगा, बेकार होगा। वला मुलगा बाशद, और ला जो है मुलगा होगा, यानी अमल ना कुनत, अमल ना करेगा। वहाँ मारिफा मरफू बाशद ब इब्तिदा, और फिर वो मारिफा पर अमल करने वाला कौन होगा? तो फरमाते हैं कि वो मारिफा इब्तिदा की वजह से मरफू होगा। किसकी वजह से? इब्तिदा की वजह से। इब्तिदा का मतलब पहले होने की वजह से वो क्या होगा? मरफू मुब्तदा होगा। जैसा कि ला ज़ैदुन इंदी वला अमरुन। अब देखिए ला है, उसके बाद कौन सा इसमें है? बोलिए। मारिफा है। ज़ैद मारिफा है कि नहीं? बिल्कुल है। अब इन्होंने कायदा बताया कि अगर उसके बाद मारिफा हो, नकेरा ना हो, तो दूसरे मारिफा के साथ ला का तकरार, ला को मुकर्रर बयान करना लाजिम होगा। तो ला ज़ैदुन इंदी, उसको फिर दोबारा ला को लाया, बोला अमरुन, और अमरुन भी मारिफा है। अमरुन भी क्या है? मारिफा है। तो ला का तकरार हुआ। तो ये जो ला के बाद मारिफा का बयान है और दूसरे ला के बाद भी मारिफा है, तो इस सूरत में क्या बताया कि ला मुलगा होगा, अमल ना करेगा। तो ला ज़ैदुन इंदी वला अमरुन में जो ला है दोनों जगह ये मुलगा है। मुलगा का मतलब अमल नहीं करेगा, समझे कि नहीं? और ज़ैदुन पर जो रफा है वो सबब इब्तिदा, इब्तिदा की वजह से है, यानी वो ज़ैदुन क्या है? मुब्तदा है। आगे तो ये तीसरी सूरत थी। पहली सूरत क्या बताया? लाए नफी जिन्स का इस्म अक्सर मुजाफ मंसूब होगा, उसकी खबर मरफू। दूसरी सूरत ये बताई थी कि अगर नकेरा मुफरद होगा
अगर इसमें नकेरा मुफरद होगा, मुफरद का मतलब मुजाफ ना हो तो करेगा फतह पर मबनी होगा। और तीसरी सूरत यह है कि अगर उस ला के बाद मारिफा हो तो ला का मुकर्रर होना दूसरे मारिफा के साथ लाजिम होगा और ला उस वक्त अमल ना करेगा। अब चौथी सूरत मुलाहिजा करें, फरमाते हैं वह अगर बादे आ ला नकराए मुफरद बाशद मुकर्रर ब नकराए दीगर दरवे पंज वजह रवास। फरमाते हैं कि अगर उस ला के बाद, फरमाते हैं अगर उस ला के बाद वो अगर बादे आ ला नकेरा मुफरद बाशद मुकर्रर बा नकराए दीगर, अगर उस ला के बाद नकेरा मुफरद दूसरे नकेरा के साथ मुकर्रर होगा तो उसमें 5 वजह जायज होगी। दरवे पंज वजह रबास, ये चौथी सूरत है। उस ला के बाद नकेरा मुफरद हो, नकेरा मुफरद होगा मतलब ला नकेरा मुफरद होने का मतलब मुजाफ ना हो और वो दूसरे नकेरा के साथ अगर मुकर्रर हो तो उसमें 5 वजह जायज है। जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो देखिए ला हौला ये क्या, हौल क्या है, नकेरा है, कुव्वत क्या है, नकेरा है। तो यहाँ पे क्या कायदा बताया कि वो नकेरा मुफरद हो, मुफरद हो का मतलब वो मुजाफ ना हो। तो बोलिए यहाँ पे ला हौला में जो हौला है वला कुव्वता में जो कुव्वता है ये किसी की तरफ मुजाफ है नहीं है बल्कि मुफरद है। तो अब ये कायदा इन्होंने बताया कि लाए नकेरा दूसरे नकेरा के साथ अगर मुकर्रर होगा उस ला के बाद तो उसमें 5 वजह 5 तरीके से उसे पढ़ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दोनों जगह देखिए, दोनों जगह देखिए क्या है, फतह है, क्या है, दोनों जो है फतह पर मबनी है। दूसरी सूरत, दूसरी वजह यह है वला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, दोनों में क्या है, दोनों में ला हौलुन वला कुव्वतुन, तो ला हौलुन वला कुव्वतुन यहाँ पे क्या है, ये जो तीसरी सूरत ऊपर आपने पढ़ी है ला ज़ैदुन इंदी वला अमरुन, वही वाली सूरत यहाँ पे आ गई कि यहाँ पे क्या है, वो मरफू है इब्तिदा के सबब। समझ रहे हैं, ये दूसरी वजह थी पढ़ने की। और तीसरी वजह देखिए वला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, ला हौला में हौला क्या है, फतह है, और वला कुव्वतुन में कुव्वतुन क्या है, मरफू है। इस तरह से तीसरी वजह के साथ। चौथी वजह के साथ वला हौलुन वला कुव्वता, इस तीसरी वजह का उल्टा वला हौलुन, हौलुन पर क्या है, रफा है, और वला कुव्वता में क्या है, कुव्वता उस पर फतह है। समझ रहे हैं। पांचवी वजह देखिए वला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह, समझे कि नहीं। तो ये 4 सूरत हुई है किसकी, लाए नफी जिन्स की। इसको आप मुकम्मल तौर पर यूं याद रखेंगे कि लाए नफी जिन्स का इस्म अक्सर मुजाफ मंसूब होगा, उसकी खबर मरफू, तो उसकी मिसाल ला गुलामा रजुलिन ज़रीफुन फिद्दार। और अगर वो इस ला का इस्म अगर मुजाफ ना हो बल्कि मुफरद हो, नकेरा हो, मुफरद हो तो फतह पर मबनी होगा, जैसे ला रजुल फिद्दार। और अगर इस ला के बाद मारिफा हो तो ला का मुकर्रर होना दूसरे मारिफा के साथ लाजिम होगा और ला उस वक्त अमल ना करेगा, और वो मारिफा इब्तिदा की वजह से मुब्तदा होने की बुनियाद पर क्या होगा, मरफू होगा। जैसा कि ला ज़ैदुन वला अमरुन, ला ज़ैदुन इंदी वला अमरुन, मेरे पास ना ज़ैद है ना ही अम्र है। और चौथी सूरत में ये याद रखिएगा कि अगर उस ला के बाद नकेरा मुफरद दूसरे नकेरा के साथ मुकर्रर होगा तो उसमें 5 वजह जायज होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एराब के साथ बयान कर दिया, देख लीजिएगा। नहीं है कोई कुव्वत, नहीं है कोई ताकत मगर अल्लाह ही की, समझे कि नहीं। ताकत और कुव्वत सब कुछ अल्लाह ही की है, समझ रहे हैं। इसको खूब खूब जबानी याद रखें।